जो असी घोल तैयार किया है उनके लिए सानू चाहिए पुराना गुड़, ग्राम फ्लोर ते काऊ डंग। कि यही 3 या 4 चीज़ों की वरतों करके असी जिहड़ा ये मिश्रण है घर में तैयार कर सकते हैं तो इहदे नाल जिहड़ी पराली है उन्होंने डीकंपोज कर सकते हैं। एक एकड़ लिए एक किसान नूं लगभग 400 तो 500 रुपए खर्चा जिहड़ा आवेगा। इहदे नाल असी 10 कुंटल तक की पराली जिहड़ी है उन्होंने डीकंपोज कर सकते हैं विद इन द फील्ड। मतलब कि किसान नूं पराली नूं चक्कन दी या उन्होंने डिसप्लेस करन दी भी कोई ज़रूरत जिहड़ी है नहीं पेगी। असी खेत के अंदर ही पराली नूं डीकंपोज करके उन्होंने खाद के रूप में बदल सकते हैं। घोल असी तैयार किया है, जेकर असी इहदा छिड़काव अपने खेत विच करते हैं तो लगभग 25 दिन के अंदर अंदर जिहड़ी सारी पराली है वो डीकंपोज हो जाएगी तो जिहड़ा अपना खेत है वो अगली फसल लिए तैयार हो जाएगा। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो फास्टवे न्यूज़ ते मैं हाँ धर्मपाल सचदेवा। पराली दी समस्या नूं लैके जिहड़ी कि पंजाब दी जिहड़ी बहुत वड्डी समस्या सी उस नूं लैके एक जिहड़ा फार्मूला तैयार किया गया इस बच्ची दे वल्लों, जिसने एक शलाघायोग समाज के हित विच बहुत वड्डा काम किया। अज उस बच्ची नाल आपां गलबात करांगे कि इस बच्ची ने किस तरह जिहड़ा इस घोल नूं तैयार किया। आओ इस बच्ची नाल आपां गलबात करदे हां। सब तो पहला तो सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम भजनप्रीत कौर है। मैं SGRM गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल जीरा की +2 क्लास की विद्यार्थन हाँ। तो मैं ये दसना चाहवागी कि साढ़े सारे टीचर्स बहुत हार्ड वर्किंग ने तो सानू टाइम टू टाइम अलग अलग कंपीटिशनस विच पार्टिसिपेट करने लिए हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं। साडे प्रिंसीपल मिस्टर राकेश शर्मा जी हमेशा सानू एनकरेज करते हैं कि किस तरह असी अपने स्कूल नू जिहड़ा रिप्रजेंट करना है तो अलग अलग कंपीटिशनस विच पार्टिसिपेट करना साडे लिए मस्ट होना चाहिए। बेटा आप जी की बेमिसाल प्राप्ति लई आप जी नूं DC साहब डिप्टी कमिश्नर फिरोजपुर अमृत सिंह वालों भी आप जी नूं सन्मानित किया गया और तुसी जिहड़ा जिद्दां कि एक किसान है इहदा खर्चा कितना कुछ होएगा जिहड़ा 1 एकड़ का? मैं तुहानूं ये दसना चाहांगी कि जो असी घोल तैयार किया है उनके लिए सानू चाहिए पुराना गुड़, ग्राम फ्लोर ते काऊ डंग। कि यही 3 या 4 चीज़ों की वरतों करके असी जिहड़ा ये मिश्रण है घर में तैयार कर सकते हैं तो इहदे नाल जिहड़ी पराली है उन्होंने डीकंपोज कर सकते हैं। तो एक एकड़ लिए एक किसान नूं लगभग 400 तो 500 रुपए खर्चा जिहड़ा आवेगा। इहदे नाल असी 10 कुंटल तक की पराली जिहड़ी है उन्होंने डीकंपोज कर सकते हैं विद इन द फील्ड। मतलब कि किसान नूं पराली नूं चक्कन दी या उन्होंने डिसप्लेस करन दी भी कोई ज़रूरत जिहड़ी है नहीं पेगी। असी खेत के अंदर ही पराली नूं डीकंपोज करके उन्होंने खाद के रूप में बदल सकते हैं। ये बेटा किन्ने दिन दे विच है जिहड़ी है पराली दी जिहड़ी है तुहाडी खाद बनी है उहदे किन्ने दिनां दे विच जिहड़ी है खत्म हो जाएगी? जिद्दां कि आपां नूं पता है कि सानू मेन प्रॉब्लम पोल्यूशन की भी तो सॉइल डिग्रेडेशन की भी झोने की पराली की वजह नाल ही आती है। तो आपां नूं पता है कि असी पंजाब विच रह रहे हैं तो साडियां झोना ते कणक ही 2 मेन फसलां ने ते लेकिन फिर भी साडे कोल फसलां बीजन च इन्ना टाइम तो हुंदा ही है कि 1 महीना किसान जिहड़ा अगली फसल बीजन लिए अपना खेत जिहड़ा उहनूं तैयार करदा है। तो ये जिहड़ा घोल असी तैयार किया है जेकर असी इहदा छिड़काव अपने खेत विच करते हैं तो लगभग 25 दिन के अंदर अंदर जिहड़ी सारी पराली है वो डीकंपोज हो जाएगी तो जिहड़ा अपना खेत है वो अगली फसल लिए तैयार हो जाएगा। बेटा जिहड़ा ये कंपीटिशन है जिहड़ी ये पराली नूं तुसीं एक खाद बनाई है या घोल बनाया ये तुहाडे मन च किदां शौक पैदा होया और जिहड़े तुसीं कंपीटिशन लड़े है तो कित्थे कित्थे ये जिहड़ा कंपीटिशन तुसीं लड़न गए? सब तो पहला तो मैं ये दसना चाहती हाँ कि मैं साइंस की स्टूडेंट हाँ। मैं +2 विच नॉन मैडिकल +2 नॉन मैडिकल नाल कीती है। तो साडे स्कूल के कोल ही एक फील्ड है जिद्दां कि आपां नूं पता है कि सितंबर अक्तूबर के दिनों में पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम आती है कि धुआं बहुत फैलता है। तो जे आपां न्यूज़ पेपर्स या न्यूज़ चैनल्स देखिए तो गवर्नमेंट ते किसान एक दूसरे नूं ब्लेम करते हैं कि किसानां दा ये कहना है कि गवर्नमेंट सानूं प्रॉपर सबसिडीज़ प्रोवाइड करे ताकि असी फसल की पराली जिहड़ी उन्होंने अग ना लगाइए। लेकिन इस तरह साडे स्कूल विच भी स्कूल के कोल ही एक खेत है तो स्कूल च काफ़ी प्रॉब्लम आ रही सी सानू पोल्यूशन की वजह नाल। इस दे चलदे ही मैं अपने गाइड टीचर कैमिस्ट्री के लैक्चरर मिस्टर सुखदीप सिंह उन्हां नाल गलबात कीती। सर ने सानू दस्सिया कि इहदे नाल ना सिर्फ पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ रही है बल्कि साडी जिहड़ी सॉइल हैल्थ है वो बहुत खराब हो रही है।
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈਲਪ ਸੀਗੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਸਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਿਲਡਰਨ ਸਾਇੰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਲਈ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ IYIC ਮੀਨਸ ਇੰਡੀਅਨ ਯੰਗ ਇਨਵੈਂਟਰਸ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਟਰਸ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ, ਫਿਰ ਜ਼ੋਨ ਲੈਵਲ, ਜ਼ੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਰਥ ਰੀਜਨ ਦੀਆਂ 8 ਸਟੇਟਸ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਲਈ। ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 27 ਅਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਵਡੋਦਰਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਈ 25 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊਤਾ ਵੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸੋਇਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਸਿਡਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਸਿਡਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਗ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਵਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਇਸ ਘੋਲ ਨਾਲ। ਬੇਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਰਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ +2 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਪਨਾ? ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ IAS ਆਫਿਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ UPSC ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ IAS ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ 'ਚ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨਾਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦਾਸ ਰਾਮ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ +2 ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ ਭਜਨਪ੍ਰੀਤ, ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਖੇਤ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਇਨਵੈਂਟਰ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ
ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-5 ਸਟੇਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ੋਨ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 178 ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਸੀਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਗੋਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇਗੀ।